दयालो 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 शरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषं परम दयाल परम प्रेममय प्रणव ठाकुर मोर विश्व वंदनीय श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा सभी चरण तले मोर अनंत कोटि नत जन प्रणाम। पूज्यपाद बाबा Recording in progress. कोटि नत जन प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त श्री चरण तले मोर नत जन कोटि कोटि प्रणाम। ये पवित्र वर्चुअल सत्संग जोड़ी होता सत्संगर समस्त इष्टवाही करीम मंडली को मोर एकांत प्रणाम जनाए एवं अंतर जय गुरु मध्य जनाए। समस्त गुरु भाई माँ माने शांति स्वस्ति आनंद रहतु। आज मधुमय परिवेश भितर उपस्थित रही सत्संग को उपभोग करचंती समस्त सुस्थ स्वस्थ चिरायु जीवन कामना करें प्रभु श्री चरण तले एवं भोग अर्घ्य प्रदाता भाई माने तथा माँ माने मध्य चिरायु हंतु यही मोर प्रार्थना। प्रथम कथा ये परम पिता हेतु कृपा तो निश्चय आचार्य देव दया करुणा आम सत्संग ऑनलाइन सत्संग विशेष कर वर्तमान जुग सन्धिकरण गोटे विराट क्राइसिस जो चलती से समय आम पाइचु सत्संग सुजोग लाभ कर धन्य होइचु। तो से सत्संग जहाँ आज गोटे अति परिचित चिर परिचित कौ जुग जुगांतर परिचित ये शब्दटा आम समस्त तो से शब्द को आम बहु भाव बहुत समय आलोचना करूँ। सत्संग कौन सत्संग क्या कह सत्संगर लक्ष्य कौन इत्यादि इत्यादि अनेक कथा आम जानू एवं ये सत्संग भीतर दे आज अनेक यही गुणयुक्त प्रतिभा संपन्न भक्त मनीष सुमनीष सहित चिन्हा परिचय आमर होची। तथापि आ गोटे कथा कहि सबुठ बड़ जिनस होची जहाँ ठाकुर चाहिए सत्संग भीतर दे मनीष तैयारी हुए। जो मनीषर घोर अभाव जुगु आज ये सभ्यताटा इम्बालांस बा गोटे विशृंखलित अवस्था को आसी ध्वंसर द्वार देश आसी पहुंची। तेबे ये सत्संगर लक्ष्य मु कहीदेवाक चाहे परिवेश सहित समस्त को आमर सत्ता जद्वारा विद्रुत हुए बजाय रहे सत्ताटा ता करिबा ही सत्संगर लक्ष्य। अर्थात जहाँ कले आमर सत्ता विशेष भाव में सुरक्षित हुए परिपालित हुए परिपोषित हुए बजाय रहे अक्षत ही रहे ताहा करिबा ही सत्संगर लक्ष्य। तबे यही लक्ष्य नहीं कि आज आम चलीचु आ गोटे कथा आम कहू सत्संग करूँ कौन पाई ना ईश्वर प्राप्ति पाई। श्री ठाकुर मध्य कहले निश्चित कथा आम गंतव्य हल ईश्वर प्राप्ति धारण पालनी सम्यक सिद्ध व्यक्तित्व। ईश्वर प्राप्ति माने इस धातु जो ईश्वर आसी प्राप्ति माने आप्ति अर्थात आम भितर गोटे धारण पालन संवेग थिबा भली गोटे व्यक्तित्व सृष्टि हो जे आम समस्त धारण करि परिबु पालन करि परिबु एई भलिया गोटे व्यक्तित्व आम भितर सृष्टि होगा दरकार। आ तार उपाय होउची आचार्यंक ठारे सक्रिय अनुरक्ति। सक्रिय अनुरक्ति जदि अच्छे आचार्यंक ठारे सक्रिय अनुरक्ति माने सक्रिय भल पाइबा तेबे ई धारण पालनी संवेक सिद्ध व्यक्तित्वटा आमर फुटी उठिबो। आ सेई सक्रिय अनुरक्ति रु आसे आम भितर गोटे आत्मनियंत्रण भाव परिवार को नियंत्रण करिवार भाव समाज को नियंत्रण करिवार शक्ति राष्ट्र को नियंत्रण करिवार मध्य शक्ति सृष्टि हुए। आउ ए राष्ट्र नियंत्रण भितर देई सारा विश्व साथी गोटे जोगसूत्र आम सृष्टि करि पारू एवं सबु किछि को नहीं अर्थात परिवेश को नहीं आम उन्नति उद्वर्धन दिगरे आगे चलो। तो यही सब गुड़ी को सार्थक करी तुळु शेषरे ईश्वरंक ठारे ए हला
सत्संगर गंतव्य बा आमर गंतव्य सत्संगर लक्ष्य। तेणु आज जो मनीष विशेष करी कलिर जो मनीष देखुचंती जहाँ से कथा बहु बार आलोचना करुचंती समस्ते मु विशेष कहबाकू चाहूनी आजिर मनीषर समस्तंकर प्राय एमिति गुटे दुष्ट मनटा तार एमिति दुष्ट हो जाइछि एवं ए मनटा जो प्रवृत्ति अभिमुखी हो जाइछि प्रवृत्ति को नहीं चलुछि से दुष्ट मन आज संदिग्ध संदिग्ध मन भी आपण कहि पारन अर्थात सब संदिग्ध अवस्था से मनटा अछि। आउ मनीषर दुर्दशा दुर्बलता गोटे बड़ दुर्बलता ये गुड़ा मुझे कहूँ दुर्बलता मनीष जो कि से शांति पाउनी सुख पाउनी आनंद पाउनी समाज संगति ना प्रीति ना मैत्री ना यही मनीषर यही सब दुर्बलता जो दुर्बलता हूँ संदिग्ध मन गोटे दुर्बलता चेष्टा न करवाटा भी गोटे दुर्बलता कपटता गोटे दुर्बलता आउ परर दुर्दशा देखी परर मृत्यु देखी निजर दुर्दशा बा मृत्युर आशंका करी भांगी पड़िबा झाउली पड़िबा कांदी आकुल हवा ये भी गोटे मनीषर दुर्बलता जो कथा सत्यानुसरण से ठाकुर कहते। तो दुर्बल जो माने से माने केते बेले भी कहा को बहन करि पारिबेनी सहन करि पारिबेनी। आउ गोटे कथा होची अहं ये अहं होची आउ गोटे बड़ दुर्बलता लास्ट इनफर्मिटी ऑफ ग्रेट सोल्स अर्थात बड़ लोकंकर शेष दुर्बलता होची एई अहं इगो जहा को मैं कहूँ। तो इगो जते बेले मनुष्य पाखरे प्रवेश करे बा इगो जते बेले थाए सेते बेले कोन हुए ना मनुष्यर विचार बुद्धिर साम्य संगीत जोटा संगति साम्य संगति जोटा सेटा रहे ना। ओके अर्थात मनुष्यर बैलेंस ऑफ जजमेंट सेते बेले टळी पड़े। तेणु विपथरे मनीष चले। तो यही सब दुर्बलता दुर्बल गुण जो 6-7 गुण कहली श्री ठाकुर एगुड़ा कहते आलोचना प्रसंग में मुझे कहूना ठाकुर कहते यही सब दुर्बलता जदि थाए जमी संदिग्ध मन चेष्टा न करवा कपटता अन्य दुख दुर्दशा मृत्यु देखी निजे झाउली पड़िया भांगी पड़िया अथ हो दुर्बल मन दुर्बल हृदय नहीं कि आ गोटे बड़ कथा अहं यही सब नहीं मनीष आज अमनीष साजिचे मनीष आज विनाश आड़ को गति करुछि। तो ये जो कथा टिके आगु मु कहूतली आपन को इगो बा अहं अहंटा जो मनीष पाखरे बड़ होइछि दि प्रकार अहं या भीतर ठाकुर कहउचंती गोटे अहं होछि अनमनीय अहं से अहंटा अनमनीय अर्थात अन्य काहाकु से स्वीकार करिबो नाही निजे ही निजको बड़ करबा को चाहिबो एटा होछि रिजिड इगो ठाकुर भाषा बा अनमनीय अहं ये गोटे प्रकार जातिर बा श्रेणीर मनीष। आउ गोटे श्रेणीर मनीष अच्छा जो जहाँ मानकर अहंटा फ्लेक्सिबल अर्थात नमनीय माने मु बड़ हेबी किंतु मोर काम है मो बड़ हवा साथ अन्य मानक समस्त को बड़ करी तुलिबी काहाकू दबेकी मु बड़ हेबी किंतु रिजिड अहंग वाला अन्य को दबेकी बड़ हवा को चाहती। यही अहंग जिते बड़े मनीष भितर सृष्टि हुए साधारणतः देखिए आपण जिते मनीषर अवनति बा उन्नति ता पछपटरे यही अहंगटा ही अच्छी से आप जज करे ठाकुर कहते आलोचना प्रसंग से मनीष केमितिका सेटा तमे धरि नब से तेणु अहंग जिते बड़े जागृत हुए जो छोट मुटा मु आई जो छोट मुंह को लेकिन से जागे यहाँ पचरे थाए प्रवृत्ति काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यही प्रवृत्ति जो आवेष्टन करिकी थाए से छोट मुटा को घेरिकी थाए सेटा जागृत हुए ताकू कहू अहम। सेतेबेले मनीष संकीर्ण हो जाए सेतेबेले मनीष प्रवृत्ति परतंत्री हो जाए सेतेबेले मनीष सत्ता विरोधी हो जाए तेणु तार अस्तित्व बा सत्ता
ଘାତି ଚଳଣି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୌରବ ବୋଧ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, କାହାକୁ ନେଇକି ଶ୍ରେୟଙ୍କୁ ନେଇ, ଜୀବନରେ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟ ଜୁଟି ଗଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୁଟି ଗଲେ, ଆଦର୍ଶ ଜୁଟି ଗଲେ, ଗୁରୁ ଜୁଟି ଗଲେ, ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ତାର ସତ୍ତା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଦ୍ଧିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଭାବଟା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ତୁମାର ଗରବେ ଗରବିଣୀ ହମ୍ ରୂପସୀ ତୁମାର ରୂପେ। ଏ ଗୋଟେ ପଦ ଥିଲା, ଠାକୁର ମଡିଫାଏ କରିକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ଗର୍ବରେ ଗରବିଣୀ, ତୁମ ରୂପରେ ରୂପସୀ ରୂପବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଇଗୋ କାହାର ନାହିଁ? ଇଗୋ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଗୋ ଯୋଉଟା କହିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ଇଗୋ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଠାକୁର ତେବେ ଏମିତି କି ମଣିଷ ଅଛି କହନ୍ତୁ ଯାହାର ଇଗୋ ମୋଟେ ନାହିଁ, ଇଗୋ ନଥାଏ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଫିମେଲ ଯିଏ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ନାରୀ ଯିଏ, ପ୍ରକୃତ ନାରୀ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ନାରୀ, ତା ପାଖରେ ତମେ କୌଣସି ଇଗୋ ବା ଅହଂ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଫିମେଲ ହେଜ ନୋ ଇଗୋ। ଓକେ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଡିଭୋଟି ଯିଏ, ଡିଭୋଟି, ଧନ୍ୟ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧରିଛୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏସବୁ କରୁଛୁ, କେତେ ଭାଷଣ ଦଉଛୁ, କେତେ କଣ କଥା ନାହିଁ କଣ କରିଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତା ଭିତରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ହବ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଡିଭୋଟି ଯିଏ, ତାର ନାହିଁ ଇଗୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଇଗୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅହଂକୁ ହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ମାନି ନେଇଛି, ତାଙ୍କର ଅହଂ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁଟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ନିଜର ଅହଂ ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମାନି ନେଇ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହିଁ ତା ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଯେମିତି ସତ୍ୟ ସାଧନା। ସେଇ ଅହଂର ହିଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଫିମେଲ ଯିଏ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଯିଏ, ତାର ଇଗୋ ନାହିଁ, ଆଉ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଡିଭୋଟି ଯିଏ, ତାର ଇଗୋ ନାହିଁ। ଏଇ ଇଗୋ ନଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଡିଭୋଟି, ସେ ହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତ ହବା, ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ଆମର କମନ ସେନ୍ସ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି କମନ ସେନ୍ସ ଦରକାର। ମଣିଷର କମନ ସେନ୍ସ ଆଜି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି ହବ, କଣ କରିବ, ଠାକୁର କହିଲେ କି ଇଟ୍ ଇଜ କମନ ସେନ୍ସ ସିମ୍ପଲି। ତେବେ ସେଇ କମନ ସେନ୍ସ ଆଜି ବଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ କମନ ସେନ୍ସ ତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଖି ଜାଣିନୁ, ନୋ, କମନ ସେନ୍ସ ମାନେ ଯେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଏକ ଯିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଯିଏ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ଯେ ପ୍ରେମମୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଉ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ବୋଧିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ, ଏବଂ ସେ ଯୁକ୍ତ ହବାଟା ପ୍ରେମ ସହ, ସେବା ସହ, ୱିଥ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚଡ ହେଲେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ବୋଧନ ହୁଏ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କମନ ସେନ୍ସ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କମ ମାନେ ଟୁଗେଦର ୱିଥ, କମ COM କମ, ତାର ଅର୍ଥ ଟୁଗେଦର ୱିଥ ହିମ୍, ୱିଥ ଦି ୱାନ୍, ହି ଇଜ ଦି ୱାନ୍। ତ ସେଇ କମନ ସେନ୍ସ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁନା, ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁନା, ତାଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇନୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବ କେମିତି, ବା ତାକୁ ନେଇ ଦୁନିଆର କଣ ବା ଉପକାର ହବ? ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବେଶ କରି ଆମେ ଦେଖୁ ଦି ପ୍ରକାରର ମଣିଷ। ପୁଣି କହିଲି ଯୋଉଟା ଦି ପ୍ରକାର ଅହଂ, ସେଇଭଳିଆ ଦି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଦେଖୁ। ଗୋଟେ ହେଲେ ଜୀବ କୋଟି ମଣିଷ ବା ପୁରୁଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷ ବା ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷ।
ତେବେ ଜୀବକୋଟି ମାନେ ହଉଛି ମେନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍, ମେନ୍ ଅଫ୍ ପେସନ୍, ମେନ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଜୀବକୋଟି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଫଟକିନା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମଣିଷ, ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଚଳନି। ଲୋଭ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠିକି ଡାକିଲା, କାମ ଯେମିତି ଚାହିଁଲା ସିଏ କରିଦେଲା, ସେଇଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା, ଲଣ୍ଠନ କରିଦେଲା ଲଣ୍ଠନ କରିଦେଲା, ଚୋରି କରିବା ଚୋରି କରିଦେଲା। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଯୁବ ସମାଜ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବକୋଟି ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପେସନ, ଆଉ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଡିଜାୟାର। ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ ସେମାନେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ସେମାନେ, ବାସନା କାମନାର ଦାସ ସେମାନେ। ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ କାମନା ବାସନାର ଦାସ, ଗୋଲାମ। ଆଜି ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହବନି। ଚାରିଆଡେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜୀବକୋଟି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏଇ ମଣିଷ ପେସନର ମଣିଷ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ମଣିଷ, ଡିଜାୟାରର ମଣିଷ ଚାରିଆଡେ ଆଜି ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିବାର ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଏଇ ଜୀବକୋଟି ମଣିଷକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବେ, ତାର ରୂପାନ୍ତର କରେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷ, ସେ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସର୍ବତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଜୀବକୋଟି ମଣିଷ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରୀ ମଣିଷ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରତନ୍ତ୍ରୀ ମଣିଷ, କାମନା ବାସନା ପରତନ୍ତ୍ରୀ ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷରେ। ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷ କିଏ ନା ଯାହାଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଚଳନାର ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟା, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଆଦର୍ଶ ବା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସେବା କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓକେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମେନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ମେନ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲ, ମେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଲଭଡ, ଯେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ମଣିଷ। ଏଇ ମଣିଷର ସଂଖ୍ୟା ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତାଟା ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ନହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ତିନି ଭାଗ ଅଧର୍ମ, ଗୋଟେ ଭାଗ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ପାଦ ଧର୍ମରେ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି କଳି ଯୁଗରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନି ପାଦ ଅଧର୍ମ ବା ପାପରେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ତିନି ପାଦ ଅଧର୍ମ ମାନେ ଏଇ ତିନି ପାଦ ଜୀବକୋଟି ମଣିଷ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରୀ ମଣିଷ। ଏଇ ତିନି ପାଦରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆପାତତଃ ଯଦି ଆଣିବା ଦ୍ୱାପର ଭଳିଆ 50-50%, ଦିପାଦ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ଆପାତତଃ କିଛି ମଣିଷକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଜରୁରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷର ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ এই ଜୀବକୋଟି ମଣିଷର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ, ପ୍ରେମ ଆଉ ସେବା। এই ପ୍ରେମର ଆଉ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ରୂପାନ୍ତରଣର ମାର୍ଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁଳି ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା। ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇ ସତନାମ ପ୍ରାପ୍ତି। এই ସତନାମ ସଦୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ଏଇ ନାମ ସ୍ମରଣ, ନାମ ମନନ, এই ସବୁ ଭିତର ଦେଇ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ପାଳନ ଭିତର ଦେଇ, ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ଭିତର ଦେଇ ଆମକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଇଜିଲି, ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁସୂତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ପ୍ରେଷ୍ଟ ନେସାର ଅଟୁଟ ଟାଣେ, ବୃତ୍ତି ସମାହାର, ଈଶ୍ୱର କୋଟି ତାକେଇ ଜାନିସ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନମ ତାର। ପ୍ରେଷ୍ଟ ନେସାର ଅତୁଟ ଟାଣେ, ବୃତ୍ତି ସମାହାର, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରେଷ୍ଟ ନିଶାରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା, ଅତୁଟ ଟାଣରେ ଅନଟଟରିଂ ଆଡହେରେନ୍ସ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ,
ତାକୁ ଆମେ ସମାହିତ କରୁ, ତାକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ୟ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରି ଚାଲ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କିଛି କରିବେନି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ତାକେ ହିଁ ଜାନିସ୍, ସେଇ ଲୋକକୁ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ବୋଲି ଜାଣ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ତା ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧନ୍ୟ ସାର୍ଥକ ସେ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷର ଲକ୍ଷଣ ପୁଣି କଣ ସେ ଠାକୁର ପରିଷ୍କାର କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷ। ଆମେ ଆଜି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ବାର ତ ଡେଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି, କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ସବୁ ଶୁଣିଛେ, ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିଛେ, ଖାଲି କହିଦେଲେ ଶୁଣିଦେଲେ ଭାବିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଇଟ୍ ଇଜ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଫର ଆସ୍। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସତ, ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ ନ କଲେ ଯାଜନ ନାହିଁ, ଯଜନ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରନ୍ତିନି, ତେବେ କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ତିନିଟା ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଯେମିତି ରଖିବାକୁ ହବ, ସେମିତି ଆମେ ସବୁ କରିକି ଯଦି କିଛି ନ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ, ତେବେ ସେ କରିବା କୁଆଡେ ଗଲା ଆମର। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷର ଏଇ ଲକ୍ଷଣଟା ତମ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଓକେ, ସେ ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଠାକୁର ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଇଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟ କଣ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଦା ଖାଇବା ନା ଆମିଷ ଖାଇବା ନା ନିରାମିଷ ଖାଇବା ନା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ଗଳିଯିବା। এইটাକୁ ଦେଖିବା, ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଚାହିଦାଟା। ନମ୍ବର 2, ଆମର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମ ଚାହାଣୀ ଠାଣି ବାଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମର ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତି କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଟିକେ ନେଖି କଥା। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ପରିବାର ପରିଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଛପତ୍ର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଲତା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ହବା ଦରକାର। এইটা ইষ্ট অনুপাতিক, অর্থাৎ ইষ্ট যেମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ଭାବିକି ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ତାହା ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିନୁ ଠିକ ଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କହିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କିଛି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିପାରେ, ଯାହା କିଛି ଘର ସଂସାର, ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଅର୍ଥ, ଯାହା କହନ୍ତି ଠାକୁର ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଇପାରେ, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଦେଖୁ। ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ, ଇଷ୍ଟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଏ ଲାଳସା ଯେମିତି ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ସେବା, ଇଷ୍ଟ ଅନୁଚିନ୍ତା, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ଇଷ୍ଟ କଥାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟାପୃତି, ନିଜେ ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବରେ ଅନଟଟରିଂଲି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲାଗି ରହିବା, ତାଙ୍କ କର୍ମରେ କଥାରେ। এইটা ଯଦି ଥାଏ ଏବଂ এইଟା ହିଁ ତାର କେବଳ ଉପଭୋଗର ବିଷୟ, দ্যাট মিন্স হি এনজয়স আর হি এনজয়স ইষ্ট কর্ম କରି, ইষ্ট চিন্তা କରି, ইষ্ট ভাবনা କରି, ইষ্ট সেবা କରିକି ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ করে, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ତେବେ ବୁଝାଯିବ ସେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷ। ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିକି ହଉ କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସିନା, ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପାରିବୁ? ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଜଟିଲା? ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ନୋ, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିକି ହଉ କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ହଉ, ମଣିଷ ଯଦି ସେଇଟା ପାରିଲା, ତେବେ ବୁଝାଯିବ ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତର। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେ ଇଷ୍ଟରେ ସୁନିଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସତନାମ ଜପ ମନ ଧ୍ୟାନ ଭିତର ଦେଇ, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ଭିତର ଦେଇ, ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ପାଳନ ଭିତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଇଷ୍ଟେ ସୁନିଷ୍ଠ ହୋ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସୁନିଷ୍ଠ ହୁଅ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ କହିଛି, ଇଷ୍ଟଭୂତି ପରିପାଳନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନବ ସମ୍ପଦ ରୂପକ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି, କ୍ଷୟ ହେଇ ହେଇ ଚରମ ସୀମାକୁ ପଶି ଆସିଲାଣି। ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ୍ଷୟ ହେଉଛି? ମାନବ ସମ୍ପଦ।
जोटा को वर्तमान वैज्ञानिक माने कहले खाली वायु प्रदूषण नुह, खाली जल प्रदूषण कथा आम कहूँ ता भी नुह, ये सब प्रदूषण साथी वायु जल सॉइल बा माटी प्रदूषण साथी सब प्रदूषण होची मानव प्रदूषण, जहाँ भीतर दे मानव संपदर अवक्षय जोरसोर लगी चली एवं एथिपाई कहते मानव सभ्यता तो सबुठ विलुप्त हो जाए पारे 2021 मसीहा बेलू। तेणु मो कहवा दरकार ठाकुर कहते इष्टे सुनिष्ठ हुओ, तार माने मस्तिष्कटा आमर सबु बेले नाममय होइकी रहिबा दरकार, नाममय। श्री श्री ठाकुर पुणी कहते ए नामटा जो पाइचे आम दीक्षा भीतर दे जदि आज्ञा चक्र रे मन जेते बेले वास करे सेते बेले मनीष मनीष भलिया हुए, ताकू कह इष्टे सुनिष्ठ। आ जेते बेले मनटा आज्ञा चक्र नहीं, आज्ञा चक्र जानी दुईभ्रू मझी नाकर मूल, ताकू इंग्रेजी रे बायोलॉजिकल साइंस रे को फ्रंट ब्रेन। ए फ्रंट ब्रेन रे सब बेले खाइले पिले बसले उठले सुले चलले बुले कथा कहले काम कले आम मनटा जेमती आज्ञा चक्र रे रहिबा दरकार। ओके, ताको अभ्यास करि नबाक हबो, ता जदि नाही बुझिबाक हबो। आपण गोटे बेत देखिछन्ते, बेत कोली देखिछन्ते, बेत कोली बाहर करी आनी काटी आनी सेटा फुपाड़ी दियंतु, सुखी सुखी से कोली गुडाक एपटे सेपटे भुणी बिछेड़ी होगी चली जाओ। ठाकुर कहले मनीषर मन जेतेले आज्ञा चक्र न थाए सेतेले मनीष ई बेत राशि माळ भली हो जाए। तार माने सेते बेले ताकू जेकोसी प्रवृत्ति ताकू टाणी नब, काम टाणी नब, क्रोध टाणी नब, लोभ टाणी नब। बेत राशि माळ जेपरी बाहर पड़िले जे कहीं ताकू गोटे नहीं जाई पारे, सही रकम गोटे मनीषर इष्ट विहीन चलना अर्थात जो मुहूर्त से इष्ट पाखरे नाही बुझिले, जो मुहूर्त मुहूर्त ताने कहली जमती चिंता भावना कथा चाली चलन आचार व्यवहार सब बेले जमती इष्टमुखी, से इष्ट विहीन मुहूर्त गुड़िक काम क्रोधादि द्वारा भिन्नमुखी आकर्षण रे आमे एपट सेपट हवा अर्थात छिन्न भिन्न हो जावा। ओके, तेणु आज्ञा चक्र ठाकुर परिष्कार करी कहीदेले मनटा रखिबा माने हला सहज भाव में इष्टंक चरण रे मनटा रखिबा। आउ चरण रे रखिबा माने कोन बुझिचंती, बार बार सुनुचंती सत्संग रे, एटा मने थिबो निश्चय। चरण मने रखिबा माने इष्ट चलन रे मन रखिबा, अर्थात इष्ट केमितिका चलन चाहिचंती, मोर चलन केमिति हवा दरकार। से जेमिति आम ठाकुर को देखीचु, तांकर व्यक्तिगत जीवन देखीचु, तांकर पारिवारिक जीवन देखीचु, तांकर स्वामी स्त्री जीवन देखीचु, तांकर भाई बंधु कुटुंब पिला छुआ को नहीं जीवन देखीचु। तेणु ताहारी भीतर दे मनीषर मनटा ठाकुर कहते इष्ट चलन को जदि आम आबरी नौ तेबे आम मनटा कौन हब ना ऊर्ध्वमुखी हब। आम समस्ते चाहू मन को ऊर्ध्वमुखी करवा। आज्ञा ए सब साधनार गोटे कारण होचे मनटा को अपलिफ्ट करवा, ऊर्ध्वमुखी करवा, सेटा हला ईश्वर प्राप्ति। ओके, अर्थात से कारण राज्य रे से कारण पुरुषंग सहित इष्ट आदर्श बा भगवान ईश्वर जहाँ कहतु तांको सहित युक्त करी दबा, से राज्य को चली जा। तेणु से ठाकुर कहले इष्ट को छाड़ी जमी आउ कहीं निजर न थाए, तमर इष्ट चे थाकले अपन छिन्न भिन्न तार जीवन। तार अर्थ इष्ट जिते नाही काम क्रोधादि प्रवृत्ति आम खंड विखंडित कर दियो। तेणु से ठाकुर कहले एइथि दी प्रकार मनीष तो आम देखु, गोटे हले प्रवृत्ति परतांत्रिक मनीष, आ गोटे इष्टतांत्रिक मनीष बा सतातांत्रिक मनीष। सता पुरुष को धरी सता को जो माने सुरक्षित रखती ताको सतातांत्रिक कहते। सता उपचयी जहाँ सता को संरक्षित करवा, पालन करवा, पोषण करवा जो मानकर एकमात्र काम से लोक होचंदी सतातांत्रिक। ईश्वर मनटा जमती वृत्ति समाच्छन्न, जेते वृत्ति समाच्छन्न हबो ता व्यक्तित्वटा सेही परि भाबरे खराब ग्रह जोटा को आम कहू राहु शनि से भाया ग्रह द्वारा आक्रांत हब, अर्थात तार व्यक्तित्व से भाया राहुग्रस्त हब। ठाकुर परिष्कार की आलोचना प्रसंग चित्त जे मनोवृत्ति समाच्छन्न, व्यक्तित्व तेमने राहुग्रस्त।
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭାବବାଣୀରେ ଏକଥା ବି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ନା ଧରେ ପ୍ରେରିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧତମୟ হয় ପ୍ରାଣ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରେରିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଯିଏ ଧରିନି, ଏଇପରିକା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ରାସ୍ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାବବାଣୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କଣ? যারা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করে, প্রাণে প্রাণে ডুবে থাকে, তাদের সংসার অচল হয় না। অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করি প্রাণে প্রাণে ডুবি থাকে, ডুবিকি রহে, সেইମାନଙ୍କର ସଂସାର ଅଚଳ କେବେ ହୁଏନି। ଆମେ କହିବା ଆମ ସଂସାର କେମିତି ଚଳିବ ଯଦି ଏକାଥରେ ତାଙ୍କଠାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯିବୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମାଥାଇ করে তাদের ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏନେ থাকে, ଏ କଥା ଭାବବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଥାରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ତା ପାଇଁ ତା ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାନା ଦରକାର ସେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ତା ଦେହରେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବାଇ ସୁଖେ থাকে। ଏଇ କଥା ଭାବବାଣୀର କଥା। ଆପଣ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ମହାନ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାର୍ଷଦ କିଭଳି ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଘରକୁ ଫେରିଯିବା କଥା, ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା, ଘରକୁ ଯିବା କଥା, ସେ ଯାଉନି। କାରଣ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନା କିଛି ବି ନଥିଲା, ଆଉ ସେ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏଣେ ତେଣେ ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ଠାକୁର ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି କିରେ ଯାଛି ସିନା କେନ, ଠାକୁର ଯିବି କଣ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଯା ଯା ଟାଇମ ହେଇଛି ଯା, ହେଲା। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ସେ ଭାଷଣ ମୁଁ 2-3 ଥର ଶୁଣିଲେଣି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଯାଇକି ଘରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇ ରୋଷେଇବାସ ହେଇକି ସବୁ ରେଡି, ସେମାନେ ଘରଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ତମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲ, ତମେ ଖାଇବାର ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ନାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କୁଆଡେ ଆସିଲା, କଣ ହେଲା ସବୁ? ସେଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ତ ପଠେଇଥିଲ, ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଠେଇଥିଲ, ଗଧା ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଏଇଠି ମିରାକଲ ରହିଯାଆନ୍ତୁନି। ପ୍ରିୟ ପରମ କେମିତି ଆମକୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଟା ଭାବବାଣୀରେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଟା କେତେ ବାସ୍ତବ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଜାଣିଥିବେ। ସେମିତି ଜଣଙ୍କର ଝିଅ, ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଗୁରୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ, ମାନେ ନିଜେ ଅଜାଡ କରିଦେଇଛି ସପରିବାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୋଟିଆ କୁନି ଝିଅଟା, ହଠାତ୍ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଦରକାର 6 ଅଣା ପଇସା, ସେତେବେଳେ ଔଷଧଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ମାତ୍ର 2 ଅଣା ଅଛି। ଆଉ 4 ଅଣା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ଯାକ ବୁଲି ଆସିଲା, ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ କୋଉଠୁ। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି ସାମ୍ନା ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, କଥା ଯାଉଛି, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ରେ, ଶୁଣ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ମନମତାଣିଆ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଏତେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା, ଦୌଡ଼ିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ପକେଟରେ ସେଇ ବୋତଲ, 2 ଅଣା ପଇସା, ସେ କଥା କିଛି ବି ନାହିଁ, ଜଣେ ଭୁଲି ସବୁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସେ ଇଏର ମାଟାକୁ, ତାକୁ ଆଜି ବଡ ବଡ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବି ବୋଲିକି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଯା ସେ ପୁଲିଂ ଦୋକାନକୁ ଯା, ଯେ ମିଠା ଦୋକାନୀ ତା ପାଖକୁ ଯା, ଯାଇକି କହ ଏମିତି ହାତ ମୁଠା ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ରସଗୋଲା କରିଦବ, ଏବଂ ତାକୁ ଉପର ବେଳା ଆସିଲେ ସେ ମାକୁ ଖାଇବ। ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ତ ସିଏ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇକି, ଝିଅ ଜ୍ୱର କଥା ଭୁଲି ଯାଇ, ଔଷଧ କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ଦୌଡ଼ିଗଲା ମିଠା ଦୋକାନୀ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଖକୁ। ତା ପାଖରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଦେଲା, ସିଏ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲେ 2 ଜଣ। କାରଣ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ଛେନା ଏତେ କୋଉଠୁ ଆସିବେ, ଏତେ ମିଠା କେମିତି ତିଆରି କରିପାରେ, ପଇସା ତ ଦରକାର, ଛେନା ତ କିଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଚା ଖାଇବାକୁ, ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଯେମିତି ଏମାନେ କିଛି ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଚା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ଯାଇକି ମା ଟି କହିଛି ହେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଚା ଟିକେ ଖାଇ ବୋଲି, ତମେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନ, କଣ ସେଠି ଚୁପଚାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ, ଆମକୁ କହୁନ କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା। ନା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବୁ, ଠାକୁର ଏମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏତିକି ଏତିକି ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିବାକୁ, ପଇସା ନାହିଁ, କୋଉଠୁ ଛେନା ଆସିବ, କଣ କହ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ପଡିଯାଇଛୁ। ତ ସେଇଠୁ ସେ ମାଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ, ଆସି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ତ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛେ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ, ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ଏଇ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବେ ବୋଲି ରମଣର ମାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ, ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଏଇଠି ପଇସା ଦେଇଦବା, ସେ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିକି ଦେଇଦେବେ। ବାସ୍ କେତେ ଖୁସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଧରେଇ ଦେଲେ, ନିଅ ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ବି କହିବ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ତମେ ଏଥର ଆମ ପାଇଁ ଚା କର, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲା କରିଦବ। ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବ ବୋଲିକି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଠାକୁର ସେ କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ହେ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଖାଇବା ବେଳେ ଗଡିଗଲାଣି, ତୁ ଘରକୁ ଗଲୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯା। ସେ ସେଇ ବାଟେ ଘର ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଲା।
आड़े को घर आड़े को महिला बेलू मन पड़गला झीर कथा पुणी से औषधर कथा पैसा मिललानी झील आउ थी कि ना कौन हो तार अवस्था एमती डर रे आ घर कबाट खोलिक पशिया चाहूनी धीरे जिते कबाट पाखे जा पहुंची जाइए आड़े देला बेलू झील छिड़ा हस हस मुहरे ठाकुर बाबा बाबा ठाकुर एसेছিল मते एत बड़ रसगोला खुआई दे उठे दे मो मुंडे हाथ बुले उठे मत रसगोला खाइगा देकी गले मो माँ को चित्कार कर डाकिले माँ 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 भी रोषे घर थी सी आसी पारा ना ठाकुर चलीगले तुम्हें कुआड़े बापा चलीगल चिंता कर ये सटर सारी दूच तो ये कथा कारण कहवा कारण प्रिय परम जे कौन कौ बाटे आमको साहाଯ୍य करते जदि आम कम निजुक्त थाऊ टोटाली समर्पित हो से भक्त मनीष मान भाया विदाउट एनी कौन कहवा प्रत्याशा ठाकुर कहले अनकंडीशनल लव ये अनकंडीशनल लव नहीं मनीष जो भल पाए तांकरी कर्म उत्सर्गीकृत प्राण तार हे उठे सेते बेले भूत भी जाई ता काम करदो ठाकुर जी कहले परम पिता निजे जाइकी सब काम करी दियंती निजे एटा आम देखिचु अनेक जगह किंतु दरकार सहज भाव सरल भाव ठाकुर कहले सहज सरल भाव ना तांकर ए दया करुणार अधिकारी हे हबनी आज समय हो गलानी तेणु आपण पाखरे एति कही मोर वक्तव्य आज रक्षा ये बंद करी प्रभु पाखरे प्रार्थना समस्ते सार्विक मंगल कामना कर समस्त आहुरी आहुरी हे उठंतु एवं मल्लिका देवीपुर श्रीमंदिर को केंद्र करी এই जो सत्संग व्यूह रचना है मंदिर क्रमोन्नति केमिति हम आहुरी आहुरी हे उठिबे आहुरी मंदिर को केंद्र करी बहु लोक सेठी समावेश हेबे बहु लोक सत्संग हे उठिबे बहु लोक तैयारी हे उठिबे कारण मैन मेकिंग मिशन होची ठाकुरंकर तेणु मंदिर उद्देश्य होची मैन मेकिंग से मैन मेकिंग प्रोसेस रे हमने आगे जीवा आचार्य देव श्री दादांकर से जो मैन मेकिंग प्रोसेस रो इच्छा स्वरूप तांकर जो कामना वासना दीक्षा ये दीक्षा आहुरी अनुप्राणित करी तोड़ा मनीष को ये आमर लक्ष्य हो जय